సో గుడ్ మార్నింగ్. మనం ఈరోజు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ ఫంక్షనింగ్ చూద్దాం. ఇది థర్డ్ యూనిట్. మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ ఫంక్షనింగ్ ఏ విధంగా ఫంక్షనింగ్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం. An electrical ceiling fan is a rotatory electrical device mounted vertically on the ceiling that provides continuous air that our skin can feel when it is in operation. This electric ceiling fan rotates and distributes the air downward in all directions of the room. The normal local ceiling fan causes high amount of power from 45 to 70 watt. Normal local ceiling fan. Working principle ఏంటంటే the working principle of the electric fan is based on the low electromagnetic induction. Low magnetic induction. So electric fan has a motor that converts electrical energy into mechanical energy. Then working principle వచ్చేసరికి working principle of electric fan. The working principle of electric fan is based on the low electromagnetic induction. The electric fan has a motor that converts electrical energy into mechanical energy. Simple phenomena. Electric fan has a motor that converts electrical energy into mechanical energy. Working of electrical fan. Working of electric fan అనేది చూస్తామా మనం ఫస్ట్ the capacitor of the ceiling fan. What is a capacitor amma? Capacitor is a device that stores charge. Then automatically after some time, after charging, that continuously discharges to the circuit. The capacitor of the ceiling fan torques of the electric motor. అంటే మనం స్టార్టర్ అంటాం కదా, దానిలో ఏంటమ్మా స్టార్టర్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటర్. సీలింగ్ ఫర్ ద సీలింగ్ ఫ్యాన్ torques of the electric motor, thereby causing it to start and run. And as the electric current reaches the motor, it enters the coil of the wire that are wrapped around a metal base. When this current passes through the wire, it creates a magnetic field which further exerts force in the clockwise motion. So in this way, the electrical energy converted into mechanical energy and causes the motor coil to spin. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ముందు కెపాసిటర్ అనేది ఛార్జ్ అయ్యి అది ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఒక్కసారి పుష్ అంటే దానికి ఏముంటుంది, ఇనర్షియా ఉంటుంది కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ కి స్టార్టింగ్ హై ఎనర్జీ కావాలి. హై ఎనర్జీ కావడానికి కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది, స్టోర్ చేసుకున్న ఎనర్జీని అంతా ఏం చేస్తుందమ్మా ఒక్కసారి డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ బై దట్ కరెంట్ ద మోటార్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్. అక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది, ఇనర్షియా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది కదా. ఇనర్షియా ఎలిమినేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా, వెన్ దిస్ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద వైర్ కాయిల్, then the wrapped around a metal base, this is current passes through the wire, it creates a magnetic field which further exerts a force in clockwise direction. ఆ కెపాసిటర్ ఆర్ స్టార్టర్ అనేది దేనికమ్మా మనకి, దాంట్లో స్టార్టర్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఇనర్షియాని ఓవర్కమ్ చేసి అది స్టార్ట్ అవడానికి. ఇన్ దిస్ వే the electrical energy is converted into mechanical energy and causes the motor coils to spin. The blades attached to the motor also starts gaining motion with the spinning of the coils. దీంట్లో ఏముంటుంది చూడండి, దాని లోపల ఉండే ఆపరేటర్స్ అన్ని చూడండి, ఒక్కసారి చూడమ్మా. ఇదేంటి, కెపాసిటర్. ఫస్ట్ ఉండేదేంటి, కనెక్టింగ్ వైర్స్ ఇస్తాం. కనెక్టింగ్ వైర్స్, capacitor, neck of the
సీలింగ్ ఫ్యాన్. స్టార్టింగ్ ఉండేదేంటి కెపాసిటర్ ఉంటుంది. దీంట్లో పైన ఏముంటుందమ్మా ఇన్సులేషన్ పేపర్. మెయిన్ వైండింగ్ చూసారా ఇక్కడ మెయిన్ వైండింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసారు కదా. వైండింగ్స్ అండ్ రోటార్ and a starter and auxiliary winding and steel ball bearings. తర్వాత ఏంటమ్మా ఇంకా ఏదైనా ఉంటే డెకరేటివ్ కవర్ అలాంటివి. ఇదేంటి మనకు తెలిసిందే కదా యాక్సిల్ ఆర్ షాఫ్ట్. అదే కదా తిరిగేది. షాఫ్ట్ తిరగడం స్టార్ట్ చేస్తే బ్లేడ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా తిరగడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. స్టీల్ బాల్ బేరింగ్స్ ఇక్కడ 2 రకాలు ఉన్నాయి. బాల్ బేరింగ్స్ కింద ఒక చోట పైన ఒక చోట బాల్ బేరింగ్స్ అనేవి 2 ఉన్నాయి. పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్. దీంట్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ ఒక్కొక్కటి మనం ఇన్ డీటెయిల్స్ చదువుతాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటర్, స్టార్టర్ అండ్ ఇట్స్ వైండింగ్, యాక్సిల్ ఆర్ షాఫ్ట్, రోటర్, బేరింగ్స్, ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్, హౌసింగ్, కండక్టింగ్ వైర్స్. కెపాసిటర్ చూద్దాం. దానికి పైకే కనపడతా ఉంటది. మనం ఫ్యాన్ కనుక చూస్తే దానికి పైకే కనపడుతుంది. స్టార్ట్ కెపాసిటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు in electric fan. Capacitor stores energy and this stored energy is used to rotate the fan from rest state. This capacitor increases electric fan motor torque and allows motor to rotate rapidly. This capacitor remains into circuit until when the electric fan reaches a predetermined speed. అంటే అది inertia అని చెప్పాం కదమ్మా. What is inertia? Everybody wants to be its state of rest or uniform motion. దాంట్లో స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనం అది రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి మోషన్ లోకి రావడానికి ఇట్ ఆఫర్స్ ఏ ఇనర్షియా. In order to eliminate that inertia, we have to apply more energy. That more energy supplied by this capacitor. ఎక్కడ దాకా ఇది ఎనర్జీని ప్రిడామినెంట్ స్పీడ్ అంటే దాన్ని యాక్చువల్ స్పీడ్ ఎంత ఉందో అంతవరకు వచ్చేదాకా ఈ కెపాసిటర్ ఫంక్షన్. స్టార్టర్ ఆర్ వైండింగ్ ఆఫ్ ద సీలింగ్ ఫ్యాన్. స్టార్టర్ వైండింగ్ ఈజ్ సింప్లీ a stationary winding in the electric fan motor winding. Starter winding means thousands of turns of the conducting wire on any non-conducting surface, a structure like a coil. This winding has a very low resistance. The main purpose of starter winding is to convert electrical current into magnetic field. Whenever there is a current in the coil, then automatically there is a magnetic field. This law is called as Oersted law. Whenever there is a current in a wire, automatically there is a magnetic field. The main purpose of starter winding is to convert electrical current into magnetic field, magnetic energy, that is magnetic field producer. 2 types of windings are wounded on starter. One is auxiliary winding and other the main winding. It also has another name, starting winding or running winding. The auxiliary winding is wounded on the slot and the main winding is wounded on teeth. Teeth అంటే తెలుసు కదా, దానిలో రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు టీత్ ఉంటాయి కదా. యాక్సిల్ ఆర్ షాఫ్ట్. ఇదేంటమ్మా యాక్సిల్ ఆర్ షాఫ్ట్. యాక్సిల్ ఆర్ షాఫ్ట్ ఈస్ ద మెటాలిక్ రాడ్ మోస్ట్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మైల్డ్ స్టీల్. యాక్సిల్ చూసాం కదా, షాఫ్ట్ తిరిగేది మనకి జనరల్ గా. దాంట్లో షాఫ్ట్ యాక్సిల్ ఆర్ షాఫ్ట్ ఈస్ ద మెటాలిక్ రాడ్ mostly made up of mild steel. Axle is connected from ceiling to fan housing. Then it may be rest motion. It may be in rest motion while a bearing supported the housing wire. Supporting the housing over it rotates. It has the arrangement for transfer of current to the స్టార్టర్ ఆర్ వైండింగ్స్. యాక్సిల్ అనేది ఏంటమ్మా, యాక్సిల్ రొటేట్ అవడానికి ఉపయోగపడే రాడ్ యాక్సిల్. ఇరుసు అంటాం తెలుగులో. అయితే బండికి
ఇరుసు ఎలాగో దీనికి కూడా ఏంటమ్మా రొటేట్ అవ్వడానికి ఈ యాక్సిల్ ఆర్ షాఫ్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. యాక్సిల్ ఆర్ షాఫ్ట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మెటాలిక్ రాడ్ మోస్ట్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ steel. Axle is connected from ceiling to ceiling అంటే మన రూఫ్ ఉండే ceiling to fan housing అంటే లోపల ఉండే అరేంజ్మెంట్ అంతా. It stays at rest motion while bearing support in the house over it rotates. It has the arrangement for transfer of current from starter to windings. దీని పని transfer of current from starter to winding. Half of the vertical rod is the exterior part మనకు కనపడుతుంటది and the remaining part is considered as interior part. The shaft will come to the center of the starter. It is a non-rotatable part. Center కి వచ్చిన తర్వాత అదేమవుతుంది non-rotatable part కింద కనబడుతుంది. Hold the slatter. Rotor ఏంటమ్మా మనకి దానిలోనే తెలిసిపోతుంది. Rotor is a electric motor. It is permanent magnet. దాంట్లో permanent magnet in the shape of a half circle. Usually 2 pieces of magnetic arc used in magnetic electric fan, but this can be changed in 3 pieces or a single piece depending upon the size and capacity of the electric. There is a small air gap between the starter and the rotor, helpful for free rotating and running. ఇది రోటర్ అనేది ఏంటమ్మా మనకి మనం రొటేషన్ పర్పస్ కి యూజ్ అయ్యేది. బేరింగ్స్ ఇదేంటమ్మా ఫ్రీగా బేరింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ 2 ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఫిగర్ 2 లో ఉన్నాయి. bearing which are linked between housing and axle. అదే యాక్సిల్ దానంతా తిరగలేదు. ఈ బేరింగ్స్ అనేది రౌండ్ బాల్స్ లాగా ఉంటాయి కాబట్టి గివ్ రొటేటరీ మోషన్ టు ద హౌసింగ్. ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ ఇది ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు 2 బ్లేడ్లు వస్తున్నాయి 3 బ్లేడ్లు వస్తున్నాయి ఇలా రకరకాల బ్లేడ్స్ మనం చూస్తున్నాం. The blade of a ceiling fan are designed to the standards of aerodynamic law. Aerodynamic law అనేది ఏంటమ్మా aerodynamic law Bernoulli's total kinetic energy that is upward thrust, downward thrust, kinetic energy remains constant. The blades of the ceiling fan are designed to the standards of aerodynamic law because it creates airflow when the ceiling fan is in motion. Blades or wings are having part bolted in the outer area. మనకి ఇది ఫ్యాన్ కి బిగిస్తారు కదమ్మా outer area కి బిగించేస్తారు. 3 blades are mostly used and their length and the angle of air throw depends on the size and capacity of the electric. The length of the blades కొన్ని పొట్టిగా ఉంటాయి కొన్ని పొడవుగా ఉంటాయి. దాన్ని దేని బేస్ చేసుకున్నామా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకుని ద బ్లేడ్ సైజ్ అనేది యాంగిల్ అండ్ బ్లేడ్ సైజ్ డిపెండ్ అవుతుంది. దాంట్లో హౌసింగ్ ఈస్ ద outer part of the electric fan which carries starter అంటే capacitor, rotor and drive shaft, bearing assembly on inside and blades on the outer side. లోపల బాక్స్ లాగా ఉంటుంది కదమ్మా ఆ బాక్స్ లోపల ఉండేది హౌసింగ్ అంట. బాక్స్ మనకి ఫ్యాన్ ఫిగర్ లో చూస్తున్నారు కదా ఆ ఫిగర్ లో చూసినప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం హౌసింగ్ అంట. హౌసింగ్ ఈస్ ద outer part of the electric fan which carries starter, rotor and drive shaft, bearings assembly on inside and the blades on the outer side. Blades connect చేసేటప్పుడు outer side కనెక్టింగ్ వైర్స్ తెలుసు కదమ్మా మనకి కనెక్టింగ్ వైర్ లేకపోతే మనం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ తీసుకొచ్చి స్విచ్ కనెక్ట్ చేయాలి స్విచ్ మెయిన్స్ కనెక్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి. కండక్టింగ్ వైర్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాపర్. ఏ సీలింగ్ ఫ్యాన్ హ్యాస్ 2 కండక్టింగ్ వైర్స్ ఫేజ్ వైర్ అండ్ ద న్యూట్రల్ వైర్. మనం అంతకుముందు చూసాం కదా న్యూట్రల్ వైర్ మళ్ళీ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ఎర్త్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. కామన్ ఎర్త్ కనెక్షన్ అనేది కలిపి
240 volts AC supply flow through these conducting wires. Phase wire is connected with the running winding. Phase wire అంటే మనకి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ అయ్యేది. Phase wire is connected with the running winding. Running winding, and the neutral wire is connected to the auxiliary winding. Neutral wire is connected to the auxiliary winding. ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, న్యూట్రల్ వైర్ కనెక్టెడ్ టు ద ఆక్సిలరీ. న్యూట్రల్ వైర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఆక్సిలరీ అంటే అడిషనల్ గా ఉండే వైండింగ్ కి మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా మనం అడిషనల్ కరెంట్ కనుక ఫ్లో అయితే దెన్ దట్ magnetic field as well as current flows into the earth. Why that is connected? Winding is also connected to earth. Earth is a huge magnet as well as a good absorber of electricity. Therefore, excess current flow అయినప్పుడు auxiliary winding, that auxiliary winding means magnetic field, then excess magnetic field passes into the earth. ఇది మన ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఓవర్గా ఒక్కసారి ఏమేమి ఉంటాయో ఒకసారి చూడండి. ఏమేమి ఉంటాయో చూడండి ఒక్కొక్కసారి. దీంట్లో ఉండే పార్ట్స్: కెపాసిటర్, షాఫ్ట్, స్టార్టర్ అండ్ ఇట్స్ వైండింగ్, యాక్సిల్ అండ్ షాఫ్ట్, రోటర్, బేరింగ్స్, ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్, హౌసింగ్, కండక్టింగ్ వైర్స్. 8 పార్ట్లు ఉన్నాయి. 8కి మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి దీంట్లో ఓవర్ వ్యూ చూసి చూడండి. షాఫ్ట్ ఎలా ఉంటుందో, దానికి మధ్యలో ఒక రాడ్, మనం కనుక ఫ్యాన్ ఎప్పి తీసినప్పుడు చూస్తే షాఫ్ట్ ఈ రౌండ్ గా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా ఉన్నాయే వాటినే ఉంటామమ్మా. అదేంటి? బాల్ బేరింగ్స్. ఇదిగో చూడండి వైర్ ఎలా కనెక్ట్ అయిందో, రౌండ్ గా వైర్ ఎలా కనెక్ట్ అయిందో. ఇదేమవుతుంది? ఈ పైన ఉన్నది ఏంటమ్మా? రోటర్, షాఫ్ట్. తర్వాత వైర్ చూడండి, న్యూట్రల్ వైర్ ఇది కనెక్ట్ చేసాం. కెపాసిటర్ బయట ఉంటుంది, ఫేజ్. తర్వాత చూడండి ఇదేంటి? స్టార్టింగ్ వైండింగ్ లోపల ఉంటుంది. తర్వాత ఏముంటుందమ్మా? రన్నింగ్ వైండింగ్. అంటే అదే మనకి స్టార్టింగ్ వైండింగ్ అంటే ఇనిషియల్ గా మూవ్ అవడానికి. తర్వాత ఇనిషియల్, దీన్నే మనం ప్రైమరీ సెకండరీగా మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఫినామినాకి ఉపయోగపడుతుంది. స్టార్ట్స్, ఇది స్టార్టర్. ఈ రెండు మనకి చూడండి. దీంట్లో ఓవర్ వ్యూ ఎలా ఉందో ఫిగర్ చూడండి. ఫిగర్ ఎలా ఉందో చూడండి అమ్మా ఒకసారి. ఎల్లార్జ్ చేసి చూపిస్తున్నాం. దాంట్లో షాఫ్ట్ ఒక మెటాలిక్ స్టీల్ రాడ్ అని చెప్తున్నాడు కదా, స్టీల్ రాడ్ షాఫ్ట్. తర్వాత రోటర్ పైన ఉండే అది తిరిగేది రోటర్. అలాగే వైర్ చూడండి, న్యూట్రల్ వైర్ ఎలా కనెక్ట్ చేసిందో చూడండి. న్యూట్రల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫేజ్ వైర్. కెపాసిటర్ చూడండి, అన్నిటికీ న్యూట్రల్ వైర్స్ అన్ని ఒక చోట. కెపాసిటర్ కూడా న్యూట్రల్ వైర్కి వెళ్ళిపోయింది. అదే న్యూట్రల్ వైర్ అనేది దాంట్లో న్యూట్రల్ వైర్ మనం ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది ఫేజ్. తర్వాత ఏమవుతుంది చూడండి, ఇంకేమేమి దేనికి కనెక్ట్ అయినాయో. స్టార్టింగ్ వైండింగ్ ఆర్ ఆక్సిలరీ వైండింగ్. అదే ఇనిషియల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పాం కదా. అంటే whenever there is a current in the coil, automatically what we are giving current. Then automatically whenever there is a current in the wire that is in the form of a coil, then automatic ఏమవుతుందమ్మా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్. అదే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇండ్యూస్డ్ ఎఫెక్ట్, సెకండరీ వైండింగ్. దాంట్లో చూడండి దానికి మళ్ళీ చూడండి దానికి చూడండి అమ్మా, మనకి ఏమి కనపడుతుందో. రన్నింగ్ వైర్ ఆర్ మెయిన్ వైండింగ్. అది మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. చూడండి ఇక్కడ వైండింగ్,
ఇది న్యూట్రల్ కి ఇచ్చాం. దీన్ని తీసుకెళ్ళి చూడండి, ఈ వైర్ ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఇచ్చాం? ఈ వైర్ ని అదర్ ఎండ్ లోపల ఉన్న స్టార్టింగ్ వైండింగ్ తీసుకొచ్చే ఒకదాన్ని ఫేజ్ కి ఇచ్చాం. ఫేజ్ అంటే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఏ coil. This current flowing in a coil creates magnetic field. Automatically, that magnetic field induced by this coil. దీంట్లో కూడా కరెంట్ ఉంది. దెన్ దీంట్లో మనకి ఏమవుతుందమ్మా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెకానికల్. ఇది మనం చూస్తున్న ఏం చూస్తున్నాం మనం? ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది చూసాం. దీంట్లో తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఫ్యాన్ మనం ప్రాక్టికల్ గా కూడా మనం ఫ్యాన్ చాలా సార్లు ఓడదీసేటప్పుడు మనం రిపేర్ కనుక చూస్తూ ఉంటే దాంట్లో రిపేర్డ్ పార్ట్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. పార్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనం గమనిస్తే ఈ పార్ట్స్ అన్ని మనం చూస్తాం. ఇది ఒక్కసారి రిమైండ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఏంటి ఏమేమి ఉండాలి మూవ్ అవ్వాలంటే? స్టార్టర్ ఉండాలి, తర్వాత స్టార్టింగ్ కెపాసిటర్ ఉండాలి. ఎందుకో చెప్పాడు. ఎందుకు? దాంట్లో మనకి ఎక్కువ మెకానికల్ ఎనర్జీ కోసం. తర్వాత రోటర్, తర్వాత షాఫ్ట్, తర్వాత మెకానికల్ అప్లయన్సెస్ తిరగాలంటే ఏం కావాలి? షాఫ్ట్ కావాలి, రోటర్ కావాలి, బేరింగ్స్ ఎందుకమ్మా? యాక్సిల్ ఆర్ షిఫ్ట్ అనేది బాగా తొందరగా రొటేట్ అవడానికి మనకి బాల్ బేరింగ్స్ అనేది కావాలి. ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ మనకి ఫ్యాన్ ఏరోడైనమిక్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయడానికి ఫ్యాన్ బేరింగ్స్ కావాలి. హౌసింగ్ హోల్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ as హౌసింగ్. ఇది మీరు ఇన్ డీటెయిల్ దగ్గరగా చూసారు కదమ్మా. మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కరెంట్ ఫస్ట్ ద ఎలక్ట్రికల్ current converted into magnetic field, then the magnetic energy converted into mechanical energy. ఇది ఫ్యాన్ వర్కింగ్ వచ్చేసరికి ఫ్యాన్ వర్కింగ్ కండిషన్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ బాత్ ఇది చాలా సింపుల్ ఫినామినా. ఏంటి మనకి లోయర్ క్లాసెస్ లో కూడా చూస్తాం. ఏంటి ఇది? ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ బాక్స్ అనేది హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా వస్తుంది? Heating effect, heat energy produced is equal to H is equal to H is equal to power is equal to work done by time. So W is equal to P into T. Then P into T. Then P name రాసుకుందాం I square R. VI power is equal to voltage into current into T మామూలే కదా by time. Then V name రాద్దాం IR, that is equal to I square R. Power is equal to I square R into T. Heat energy W, amount of work done, that is heat energy generated, is equal to H is equal to I square RT. ఇక్కడ మెయిన్ కరెంట్ ఏం మారుతుందా? కరెంట్ మనం ఏసీ మెయిన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ యాక్ట్ చేసేది ఏంటమ్మా? రెసిస్టెన్స్ opposes the flow of electrons, that causes heating effect. The electric iron box works on the principle of electrical energy into heat energy. ఇదే ప్రిన్సిపల్. heat energy, electrical energy converted into heat energy. ఇది దేనికి అప్లై చేస్తాము అనేది మనం చూస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ బాక్స్ ఈజ్ a household appliances used to remove greases అంటే మీకు తెలిసిందే కదమ్మా. ఏదైనా గ్రీస్ తెలిసిన మరకలు అలాంటివి ఆర్ రింకిల్స్ మడకలు
Miracle of clothes by combination of heat and pressure. Heat and by the combination of heat and pressure. మనం కూడా ఐరన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఐరన్ బాక్స్ ని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తారు. అంటే వాట్ ఈస్ ప్రెషర్ అమ్మా? ఫోర్స్ బై ఏరియా. అంటే మనం అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్, మన చేతితో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఏరియా అంటే ఆ ఐరన్ బాక్స్ ఏ షేప్ లో ఉంటే అది మొత్తం ఏరియాని. ఎంత ఏరియా? ఫోర్స్ బై ఏరియా ఇస్ ప్రెషర్. అండ్ హీట్, హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ. ఆఫ్టర్ రన్నింగ్, ఆఫ్టర్ turning in it a flat triangular slow plate is pressed on the clothes to make them smooth and flat. ఇది మనం చూస్తాం కదా. మనం ఐరన్ అనేది ఏం కొత్త విషయం కాదు, కాకపోతే ఏం ప్రిన్సిపల్ ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ. ఏ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకుని? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఆర్టీ. ఐ స్క్వేర్ ఆర్టీ. దానిలో ఐ స్క్వేర్ ఆర్టీ అనే ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని ఇది పనిచేస్తుంది. వర్కింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ బాక్స్ కనుక చూస్తే, వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ బాక్స్ దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. హ్యాండిల్ పట్టుకోవడానికి, సోల్ ప్లేట్, సోల్ ప్లేట్ అదే మనం కింద అప్లై చేస్తామే, దట్ ఈస్ సోల్ ప్లేట్. తర్వాత కవర్ ప్లేట్, సోల్ ప్లేట్, కవర్ ప్లేట్, ప్రెషర్ ప్లేట్. అంటే దానిలో 3 ప్లేట్స్ ఉన్నాయి. పైన మనం అప్లై చేసే ట్రయాంగులర్ బాక్స్ లో సోల్ ప్లేట్, కవర్ ప్లేట్, ప్రెషర్ ప్లేట్. పైలట్ ల్యాంప్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆన్ ఆఫ్ తెలియడానికి పైలట్ ల్యాంప్. తర్వాత హీటింగ్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ హీటింగ్ ఈ ఉండే ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ లాగా, రెసిస్టెన్స్ సింబల్ చూపించాం కదమ్మా, అది హీటింగ్ ఎలిమెంట్. థర్మోస్టాట్, థర్మోస్టాట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ థర్మోస్టాట్? సర్క్యూట్ క్లోజ్ బ్రేక్. ఎప్పుడైతే సఫిషియంట్ టెంపరేచర్ రాగానే అదేమవుతుంది, అది ఆటోమేటిక్ గా థర్మోస్టాట్ సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. దెన్ కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఆగిపోతుంది. థర్మోస్టాట్ అది కెపాసిటర్, ఇది కూడా సేమ్ కెపాసిటర్. ఎక్కడున్న కెపాసిటర్ పని ఏంటి? ఇట్ స్టోర్స్ చార్జ్, అండ్ it pushes that charge or discharges in a short interval of time in order to start the instrument very quickly. దీంట్లో ఇది ఓవరాల్ గా చూస్తాం కదా. హ్యాండిల్ చూడండి, హ్యాండిల్ ఎలా ఉందో. దీంట్లో పార్ట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. హ్యాండిల్, సోల్ ప్లేట్, కవర్ ప్లేట్, ప్రెషర్ ప్లేట్, పైలట్ ల్యాంప్, హీటింగ్ ఎలిమెంట్, థర్మోస్టాట్, కెపాసిటర్. ఫస్ట్ ది హ్యాండిల్. ఎందుకు మనకి తెలిసిందే కదమ్మా, హ్యాండిల్ పట్టుకోవడానికి ఉంటే కదా మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసేది. ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి అంటే మనం గట్టిగా పట్టుకొని దాని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, ప్రెషర్ మీన్స్ ఫోర్స్ బై ఏరియా, దాంట్లో మనం అప్లై చేయాలి. హ్యాండిల్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ ఇన్ మేడప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఆర్ వుడ్. ఎందుకు? దాంట్లోకి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ రాకూడదు కదా. మనం పట్టుకుంటే క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ చెప్పాం కదా ముందు లెసన్ లో, ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఎలా వస్తాయో చెప్పాం కదా. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా వుడ్ తో తయారు చేసింది. మనం సర్క్యూట్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లాగా మనం కూడా దానిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. ద రీజన్ ఈస్ దట్ దీస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఇన్సులేటర్స్. హ్యాండిల్ వుడ్ తోను ప్లాస్టిక్ తోను ఎందుకు చేస్తారు? దే ఆర్ ఇన్సులేటర్స్. డస్ నాట్ అలౌ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ దెమ్ అన్నమాట. కరెంట్ డస్ నాట్ పాస్ త్రూ దెమ్. సో పర్సన్ హూ టచెస్ ద హ్యాండిల్ వైల్ ఐరనింగ్ వుడ్ బి సేవ్డ్ టు గెట్ షాక్డ్. అంటే నేను చెప్పాను కదా నిన్న క్లాస్ లో, మనం ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అయితే కరెంట్ నార్మస్ కరెంట్ లో అయ్యి మనకి ఎర్త్ లోకి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. మనం వైర్ లాగా, మన బాడీ వైర్ లాగా అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా మనం బర్నింగ్స్ లేకపోతే మనిషి అప్ టు డెత్ వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పాం కదా. తర్వాత సోల్ ప్లేట్ చూడండి, సోల్ ప్లేట్ చూపించాను. సోల్ ప్లేట్, కవర్ ప్లేట్, ప్రెషర్ ప్లేట్. దాంట్లో సోల్ ప్లేట్ ఆల్సో కాల్డ్ హాట్ ప్లేట్. అంటే కొంచెం హీట్ రాగానే అదేం చేయాలి? స్ప్రెడ్ చేయాలి, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. హాట్ ప్లేట్, ఇట్ ఈస్ థిక్ అండ్ ఫ్లాట్ ట్రయాంగులర్ షేప్డ్ సర్ఫేస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అల్యూమినియం. ఎందుకు? అల్యూమినియం ఈజీగా మనకి హీట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. దట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద బేస్ ఓవర్ విచ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ ఈస్ బిల్ట్ అప్.
electrical iron is built. Aluminum allows a corrosion not to occur. Corrosion అంటే అదే ఇనుపై కనుక అయితే ఏమవుతాయమ్మా తుప్పు పట్టడం అలాంటివి ఉంటాయి. కరోజన్ ఫ్రీ. ఇట్ ఈస్ పాలిష్డ్ లేయర్ విత్ నాన్ స్టిక్ మెటీరియల్ మేకింగ్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్. దాని మీద ఒక లేయర్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఎందుకు కాంటాక్ట్ విత్ క్లోజ్ వైల్ ఐరనింగ్. ఇది ఎందుకమ్మా పాలిష్డ్ లేయర్, ఎందుకంటే మనకి క్లాతింగ్ మీద వచ్చినప్పుడు స్మూత్ గా మూవ్ అవడానికి. ద బేస్ ప్లేట్ హోల్డ్స్ ద ప్రెషర్ ప్లేట్ అండ్ కవర్ ప్లేట్ ఇన్ పొజిషన్. కవర్ ప్లేట్ చూడండి, కవర్ ప్లేట్ ఏముంటుంది, ప్రెషర్ ప్లేట్, కవర్ ప్లేట్. కవర్ ప్లేట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ థిన్ షీట్ ఆఫ్ ఐరన్. It is placed on the top of the base plate. ఇది బేస్ ప్లేట్ అండ్ ఇట్ కవర్స్ విత్ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఐరన్. అదే మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఐరన్ కి పనికి వచ్చే హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతా దాని మీద ఉంటుంది. ద హ్యాండిల్ అండ్ కనెక్టర్స్ ఆర్ ఓన్లీ అటాచ్డ్ టు ద కవర్ ప్లేట్. దీనికి అటాచ్ చేయండి. ప్రెషర్ ప్లేట్. దిస్ ప్లేట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్డ్ ద టాప్ ప్లేట్. దీన్ని ఏమంటాం, టాప్ ప్లేట్. It allows the shape of the sole plate. Sole plate చూసాం కదా మీకు. The pressure plate has some holes through which the studs form the base plate passes through. అంటే హీటింగ్ హోల్స్ గుండా హీటింగ్ దానికి పాస్ అయ్యేటట్టు ఇక్కడ హోల్స్ పెట్టారు. పైలట్ ల్యాంప్ మనకి తెలిసిందే కదమ్మా. పైలట్ lamp is housed on the cover plate of the electric iron. One end of the pilot lamp is connected to supply, other end is neutral. Other end is connected to the heating element. Then the shunt resistance is provided across the pilot lamp, which assists in providing a voltage drop. Adi voltage drop. The shunt is designed to provide voltage drop of 2.5 to 5. ఇది పైలట్ ల్యాంప్. మనకి ఆన్ అయింది, ఆఫ్ అయింది, ప్లస్ ఎక్సెస్ హీట్ వచ్చినప్పుడు థర్మోస్టాట్ ఫంక్షనింగ్ ఇండికేషన్ లాగా మనకి ఈ పైలట్ ల్యాంప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? హీటింగ్ ఎలిమెంట్ చెప్పే కదమ్మా, హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I²RT అని చెప్పే కదా. దాంట్లో అపోజింగ్ నేచర్ ఉన్న వైర్లు కావాలి. an electric iron, the heating element is present between the sole plate and the pressure plate. It is pressed hard between the two plates. The heating element consists of a nichrome wire. చిన్న క్లాసెస్ నుంచి మనకు తెలుసు. nichrome wire wound around a sheet of mica. The two ends of nichrome wire are connected to the constant strip. అదే మనం ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ కి. The connecting strips are connected to terminals of the iron box. దీనిలో థర్మోస్టాట్ ఏమవుతుంది చూడండి. బిఫోర్ హీటింగ్, ఆఫ్టర్ హీటింగ్. సఫిషియంట్ హీట్ రాగానే ఒకటి ఎందుకు ఇలా బెండ్ అవుతుంది? ఎక్స్పాన్షన్. మనం వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎక్స్పాన్షన్. ఏంటమ్మా? లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, లీనియర్ ఆర్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్. హీట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్పాన్షన్. ఒరిజినల్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. అదే ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది చూడమ్మా, డిసిమిలర్ మెటల్స్ ని తీసుకుంటాం. వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ సెన్సిటివ్ టు హీట్, అనదర్ ఇస్ సమ్వాట్ లెస్ దాన్ దట్. దెన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమవుతుంది? బ్రాస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈస్ మోర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ఐరన్. దెన్ ఇదేమవుతుంది? ఎప్పుడైతే హీట్ సఫిషియంట్ హీట్ వచ్చిందో ఇలా మనకి బ్రాస్ ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. బెండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎందుకు మనకి బెండ్ అవుతుంది? డ్యూ టు వేరియేషన్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్స్. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ సర్క్యూట్ బ్రేక్స్. ఇక్కడ దీనికి కనెక్ట్ అయినది సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. దీన్నే ఇది బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ ఆర్ థర్మోస్టాట్ అని కూడా. బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ ఆర్ థర్మోస్టాట్. ఇది మనకి దీని ఫంక్షనింగ్ వచ్చేసి ఆన్ ఆఫ్ అంటే క్లోజ్ ఓపెన్. మనకి సఫిషియంట్ హీట్ రాగానే అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ అనేది యూజ్.
The thermostat helps in maintaining the temperature within the limits. Thermostat ఎందుకు helps in maintaining the temperature within the, but ఆ వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏమవ్వాలి, ఫ్రీక్వెంట్ మేకింగ్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డ్యామేజ్ ద కాంటాక్ట్ పాయింట్. అందుకని ఏం చేస్తుంది, ఇది డైరెక్ట్ గా దేనికి ఇస్తుంది, కెపాసిటర్ కి ఇచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ ఎనర్జీని, ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కెపాసిటర్ కి ఇస్తుంది. రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ రేడియో రిసెప్షన్. టు అవాయిడ్ దిస్, కెపాసిటర్ సర్టెన్ రేంజ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ టు కాంటాక్ట్ పాయింట్స్. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్సెస్ ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ వచ్చిందో దాన్ని కెపాసిటర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, లేకపోతే కరెంట్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చిన కరెంట్, అప్పటిదాకా వచ్చిన కరెంట్ ఏమవ్వాలి, ఆటోమేటిక్ గా దీనిలో కెపాసిటర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఐరన్ బాక్స్, ఆటోమేటిక్, నాన్ ఆటోమేటిక్ ఐరన్ బాక్స్. ఈ విధంగా మనకి ఆటోమేటిక్ ఐరన్ బాక్స్, నాన్ ఆటోమేటిక్ ఐరన్ బాక్స్. ఇదే ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ అంటే థర్మోస్టాట్ ఉంటుంది, నాన్ ఆటోమేటిక్ అంటే థర్మోస్టాట్ ఉంటుంది. మనం చూసుకొని మనం ఆపుకోవాలి. ఇదేంటి థర్మోస్టాట్ అంటే, థర్మోస్టాట్ కాస్ట్ కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి కాస్ట్ హై ఉంటుంది, దీనికి కాస్ట్ కొంచెం తక్కువగా. ఇది మనం ఆటోమేటిక్ ఐరన్ అండ్ నాన్ ఆటోమేటిక్ ఐరన్ బాక్స్ అనేది ఇది